આજે જૂનાગઢ ખાતે આધાર સેવા કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દરેક જિલ્લામાં આધાર સેવા કેન્દ્ર ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, ત્યારે આજે જૂનાગઢ જિલ્લામાં આધાર સેવા કેન્દ્રની આજે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે જે આધારને લઈને ગ્રામ પંચાયત હોય, કલેક્ટર ઓફિસ હોય, એવી રીતે ઘણા કેન્દ્રો હોય છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડી ઘણી કનેક્ટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ હોય, બીજા પ્રોબ્લેમને કારણે આધાર કાર્ડ ખૂબ ઝડપથી અપડેટ નહોતું થઈ શકતું. એના કારણે લોકોને પરેશાન થવું પડતું હતું. ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જ એક કેન્દ્ર ખોલી અને આધારને લગતી જે કંઈ પણ આધાર કાર્ડને લગતી જે કંઈ પણ મુશ્કેલીઓ પડતી હતી એનું નિરાકરણ લાવવા માટે આ કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. હું તમામ આગેવાનો, અમારા ડેપ્યુટી મેયર, અમારા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, અમારા પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર ગિરીશભાઈને બધા આજે ઉપસ્થિત હતા અને લોકોની સેવા માટે આજે આ કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી. फाउंडेशनल आईडी है, जितनी भी हमारे बाकी आईडी बनते हैं उसके बेस एक आधार है. उसके अलावा बाकी भी जो सरकार की सभी सुविधाएं हैं, स्कीम्स हैं, इन सब में भी आधार का डे बाय डे यूज बढ़ रहा है. उससे देश की ई गवर्नेंस सिस्टम जो कि डीपीआई वर्ल्ड लेवल पे अभी फेमस है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आधार, जनधन और ये यूपीआई, ये तीन उसके फाउंडेशन है. और आधार अभी सभी जगह, चाहे तो बैंक है चाहे सरकारी स्कीम, सब में यूज इसका डे बाय डे बढ़ रहा है. तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये तय किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद के भी कुछ सेंटर लाएं. यूआईडीआई खुद के गवर्न अंडर कंट्रोल वाले सेंटर ला रहे हैं. अभी गुजरात में पहले फेज में 25 डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स आ रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट चालू हो चुका था ऑलरेडी. आज ये जूनागढ़ का सेंटर चालू हुआ है. उसके अलावा 29 तारीख को हम खेड़ा का इनोग्रेशन प्लान किए हुए हैं. 30 तारीख को मॉर्निंग में आनंद का है, 30 तारीख को शाम को जो है वडोदरा का है. तो ये जो सेंटर है, बाकी सेंटर जो आधार के ऑलरेडी जो भी चल रहे हैं ऑलरेडी चलते रहेंगे, उनमें कोई सेंटर बंद नहीं होगा. पर ये सेंटर ये स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चालू हो रहा है. जैसे हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र, उसी तर्ज पे ये आधार सेवा केंद्र चालू होने वाले हैं. इनमें जो है आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा रहेगी. आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं. जो ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते उनको यहाँ पर भी टोकन जनरेट होगा, लेकिन जो ऑनलाइन लेके आएंगे उनका पहले से ही सब डेटा प्रीफिल्ड रहेगा, उनको टाइम कम लगेगा. और जो टोकन सिस्टम है यहाँ डिस्प्ले में रहेंगे डिजिटली, और आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे वहाँ का डिस्प्ले भी रहेगा और सारे जो स्टाफ है ये वेल ट्रेंड स्टाफ रहेगा. तो जो भी इशू है हमारे बाकी सेंटर पर रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो इस सेंटर पे जरूर से जरूर हो जाएंगे. ये सेंटर वाले जो हमारे यूआईडीआई के डायरेक्ट टच में भी रहेंगे, जो हमारा स्टेट ऑफिस है वो भी इनको डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा. तो उसके अलावा जो खास बात इस सेंटर की है वो ये है कि ये सेंटर 7 डेज ए वीक चालू रहेगा. मतलब ये सेंटर सैटरडे संडे में भी रहेगा. तो जो गजेटेड हॉलीडेज है उनको छोड़ के सभी दिन ये सेंटर सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक चालू रहेगा. तो ये सुविधा एक अलग से है, जो कि कई बार क्या होता है जो वर्किंग क्लास है या जो कोई जिनके खुद के इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें सैटरडे संडे का फायदा ले पाएंगे. આધાર સેવા કેન્દ્રની આજે જૂનાગઢમાં ખૂબ શુભ શરૂઆત થઈ છે. આમાં જ્યારે આધાર કાર્ડ માટે થઈને ખૂબ ધક્કા ખાઓ અને ઘણીવાર સર્વર કામ પણ ન કરતું હોય, પણ આપણી આ સંવેદનશીલ સરકારે એવું નક્કી કર્યું, રેવત હોટેલ દોમડિયાવાડીની બાજુમાં આજથીને પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. આપણા લોકપ્રિય સાંસદ સભ્ય રાજેશભાઈ ચુડાસમાના હાથે આનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ સુવિધા એવી છે કે તમારે હવે હેરાનગતિ નહીં ખાવી પડે. જ્યારે તમે આવશો તો આ ઓફિસ પણ એસી છે, બેસ્ટ સ્ટાફ છે. આખા ઇન્ડિયાની અંદર ગુજરાતમાં લગભગ આ ચોથી જગ્યાએ આધાર કેન્દ્ર ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. તમે એકવાર આવશો ક્યાંય હેરાનગતિ નહીં થાય. આ સરકારની જે એક વાત છે, સેવા સેતુ કાર્યક્રમ જ્યારે કર્યો ત્યારે આખા જૂનાગઢના હરેક ઓફિસરોએ એની હાજર રહેવાનું. પછી એસટી હોય, હોસ્પિટલ હોય, પીડબ્લ્યુડી હોય, લાયસન્સની પ્રક્રિયા હોય, તો એક જ જગ્યાએ થતું હતું. આવું જ આજે આધાર સેવા કેન્દ્ર જ્યારે ચાલુ થયું છે, ખરેખર સરકારને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. હવે તમારે ક્યાંય હેરાન નહીં થવું પડે. તમે અહીંયા આવો તો થોડીક નિરાશ રાખજો, કારણ કે અમુક એની પ્રોસિજરમાં તમારે 10-15 મિનિટ લાગતી હોય છે. અને એનો જે સરકારનો ચાર્જ છે, પછી ગવર્મેન્ટમાં પણ જે ચાર્જ છે એ ચાર્જ અહીંયા લેવામાં આવશે. સરકાર થ્રુ જ આ સ્કીમ ચાલુ કરવામાં આવી આધાર કેન્દ્રની. તો એમાં બધા જેને તકલીફ હોય અહીંયા આવજો શાંતિથી, ને હરેક જેટલો પણ સ્ટાફ છે એને બધાને સહકાર આપજો. તમારો લગભગ પ્રોબ્લેમ અહીંયા આવશો એટલે સોલ્વ થઈ જાય. બાળકોના જે આધાર નીકળી ગયા હોય ને, એક બાયોમેટ્રિક કરાવવાની ફરજિયાત જરૂર છે. એટલે આ લોકોનો અહીંયા સંપર્ક કરજો.
અને આ ફરજિયાત છે, બાળકોના નીકળ્યા હોય એનું પાછું બાયોમેટ્રિક થાય અને અહીંથી ને જે તમને આપશે ને પછી આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર આ વસ્તુ હાલશે. એટલે મારી ખાસ બધાને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે નાના બાળકોનું જે આધાર હોય તો અહીંયા પાછું તમારે આવવું પડશે અને બાયોમેટ્રિક કર્યા પછી જે તમને અહીંથી આપશે ને એ કાયમી તમારે બધી જગ્યાએ